Hello student, in this video we will cover the topic control unit. So what is control unit? Control unit ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। It controls the entire operation of the computer. It controls the flow of data between CPU, memory and peripherals. ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ CPU ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਟੂ CPU ਜਾਂ peripherals ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। It provides a relevant timing and control signal to all the operations that computer। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। It generates the internal control signal that causes register to load data, increment or clear their contents and output their contents as well as cause the ALU to perform the correct function। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ, ਕੋਈ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਕੰਟੈਂਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ALU ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। It extract instruction from memory, ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ instructions ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ decode ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ execute ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ and send the necessary signal to ALU to perform the operation needed। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ALU ਨੂੰ signal ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ operation perform ਕਰਨਾ ਹੈ। Then next is the function of control unit। Control unit is important unit of CPU। The control unit of CPU direct the operation of other units by providing timing and control signal। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। The control unit contain the necessary logic to interpret instructions and to generate signal necessary for execution of those instructions। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ instructions ਨੂੰ execute ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ signal generate ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ execute ਹੋਣਾ ਹੈ। Another purpose of control unit is controlling the data flow between CPU and peripheral devices, peripheral chips। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ data flow ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, data ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ move ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ data flow ਵੀ ਇਹਨੇ control unit ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। Next, if it fetch the required instruction from the main memory ਤੋਂ instruction ਨੂੰ fetch ਕਰਵਾਉਣਾ, then ਉਹਨੂੰ execute ਕਰਵਾਉਣਾ। execute ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨੇ ALU ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ processing ਲਈ, ALU ਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ operation perform ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। It controls the execution of instruction in sequential order। ਜਿੰਨਾ ਵੀ execute ਹੁੰਦੀਆਂ instruction ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? sequential order ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ control ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ sequential order ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ execute ਹੋਣ। It send and receive control signal from various peripheral devices। It ensures that data reaches the correct place at correct time। ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ensure ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ data proper place ਤੇ ਔਰ proper timing ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। It directs the entire computer system to carry out stored program instruction। It instructs the ALU with arithmetic or logical operation to be performed। ਇਹਨੇ ALU ਨੂੰ instruction ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ arithmetic ਜਾਂ logical operation ਉਹਨੇ perform ਕਰਨਾ ਹੈ। It coordinates the activities of other two units ਜਿਵੇਂ ਕਿ ALU, registers as well as peripheral devices ਜਾਂ auxiliary storage devices। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਰੀਫਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ that tells the other components, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ what to do, when to do and how to do। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਰਡਵਾਇਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵਾਇਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A hardware control unit is made up of sequential and combinational circuits। sequential ਤੇ combinational circuit ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ flip flop, resistors, logic gates। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ devices ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ sequential ਤੇ combinational circuit 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ hardware control unit ਹੈ ਉਹ sequential ਤੇ combinational circuit ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It has a processor that generates signal in proper sequence to execute instruction। This was the older method। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ method ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ sequential ਜਾਂ combinational devices use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It is implemented using logic gates and flip flop। It is faster, less flexible and limited in complexity। ਜਿਹੜਾ ਇਹ system ਹੈ hardware control unit ਹੈ, fast ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ flexibility ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ complexity ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Next is micro program control unit। micro program control unit ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ micro programs ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। The control unit can generate the control signal for any instruction by sequentially reading the control word. ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਡਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਿਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। A microprogram control unit makes use of microsequencer from which instruction bits are decoded to be implemented. Microprogram control unit acts as a device supervisor that controls rest of subsystem including ALU, register, instruction register, off-chip input, output and buses. It is lower, more flexible and greater complexity. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ALU ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਲਈ, ਬਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।